السلام عليكم. اذا في هذه الحصه غادي نحاولوا نشوفوا التصحيح ديال التمارين الكتاب دونك اسباس دو لانفورماتيك الصفحه 135. On va commencer directement de l'exercice 1 grand 2, résolvez les problèmes suivants. Les autres exercices, tout simplement, c'est un rappel du cours. Donc le premier exercice dit que un cuisinier veut mesurer 40 centilitres d'huile, mais il ne dispose que de deux mesures, l'une de 50 centilitres et l'autre de 30 centilitres. Comment peut-il faire? إذا غادي نشرح لكم بالعربية باش نتواصلوا أحسن. عندنا واحد الإناء اللي فيه اللي كنقلبوا على 40 سنتيلتر، ولكن كان ما بين يدينا الا دو ميزور، يعني جوج ديال القياسات، قياس ديال 50 سنتيلتر والاخر ديال 30 سنتيلتر، ما عندناش ديال 40 سنتيلتر. يعني كان حنا on va chercher comment mesurer 40 centilitres à partir de 50 et 30. alors يعني كما كنعرفوا l'algorithme donc كيكون عندنا un gros problème et lorsque pour résoudre le problème, le gros problème, on va le subdiviser en petits problèmes. On va résoudre chaque petit problème, d'accord, pour retrouver la solution générale. Donc, on a plusieurs méthodes. عدة طرق. الطريقة الأولى هي مثلا غادي نحاولوا ناخذوا هاد 30 سنتيلتر، 30 سنتيلتر غنديروها في الإناء ديال 50 centilitres, 50, d'accord, deux fois, deux fois. Alors la première fois, on va remplir 30 centilitres et la deuxième fois, donc c'est la première fois, on fait la deuxième fois, المرة الثانية غادي نزيدو 30 سنتيلتر واحد اخر. اذا ما غاديش بطبيعه الحال ما غاديش نعمروا هذه، لان عندنا 30 زائد 30 هي 60، ولكن حنا عندنا هنا غير 50. دونك غتبقى لنا هنايا في هاد لا ميزور هذه غتبقى لنا 10. داكوغ، دونك 30 الاولى غنزيدو 30، ولكن غادي نديرو غير 20 وغتبقى لنا 10. دونك هاد 10 هي اللي غادي نخويوها هنايا في 40. داكوغ، اون فا اجوتي اون تروازيام فوا، المره الثالثه اون تروازيام فوا 30 سنتيلتر. 30 سنتيلتر فين غادي نخويوها هنايا. دونك 10 زائد 30 سنتيلتر، 10 زائد 30 هي كتعطينا 40. دونك هذه لا بروميير ميثود، الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هذه راه اقترحوها بعض التلاميذ. الطريقه الثانيه هي غادي نديرو 50 سنتيلتر، غادي نخويوها في هذا الاناء الكبير اللي كنبحثوا فيه على 40 سنتيلتر. غادي نخوي 50 وغادي نخوي 50 وحده اخرى، يعني 50 زائد 50 كتساوي لنا هي 100. دونك 100 وغادي نحاولوا نقصوا منها ناقص 30 في هذاك الاناء ديال 30 سنتيلتر، ونقصوا منها 30 وحده اخرى، يعني 100 ناقص 30 هي 70، و70 ناقص 30 كتبقى لي هي 40. هذه طريقه اخرى حتى هي يمكننا نستعملوها. يمكننا نستعملوا طريقه ثالثه، وهي غادي ناخذ في هذا الاناء ديال 40 سنتيلتر غادي ناخذ 3 المرات ديال 30 سنتيلتر، 30 سنتيلتر، 30 سنتيلتر، يعني هي غتعطينا هنايا المجموع هو 90. وغادي نحاولوا نقصوا منه ناقص واحد المره ديال 50 سنتيلتر. دونك 90 ناقص 50 هي 40 سنتيلتر. كاين طرق واحده اخرى الا اكتشفتوها يمكن لكم تتصلوا بينا، ديروها في لي كومونتير، او لا يمكننا نناقشوها في القسم ان شاء الله، او لا في لي كومونتير ديالنا. دونك هذا كان بالنسبه للاكزرسيس 1. on va voir le deuxième exercice. Le deuxième exercice, un visiteur de zoo demande combien d'oiseaux et combien de quadrupèdes avez-vous dans votre zoo? Le gardien répond: nous avons 50 têtes et 160 pieds.
quel est le nombre d'oiseaux? Quel est le nombre de quadrupèdes? إذا في هذا التمرين الثاني هذا واحد السيد مشى للحديقة ديال الحيوان وسول الحارس اللي تما. واحد السيد دونك اون بيرسون مشى سولنا الحارس اللي تما. دونك لو غارديان لو غارديان سولو قال له شحال عندكم ديال الحيوانات في هذه الحديقة الحيوان. لو غارديان الحارس سولو قال له عندنا في المجموعة ديال الحيوانات عندنا 50 تيت يعني 50 رأس وعندنا 160 بيي يعني 160 رجل. إذا السؤال اللي مطروح هو شحال عندنا كومبيان دوازو يعني شحال عندنا ديال العصافير دونك لي زوازو نرمزو لهم بالحرف او و كومبيان دو كوادروبيد يعني شحال ديال الحيوانات اللي رباعيه بحال مثلا السباع بحال النمار بحال الحيوانات اللي عندها 4 ارجل دونك كوادروبيد نرمزو لها بالحرف كيلو. اذا هنا خصنا شويه ديال الرياضيات بطبيعه الحال on va utiliser les relations mathématiques. On commence par mettre les équations nécessaires. العمليه الاولى غتكون على حساب دونك بطبيعه الحال خصكم تفكروا في التمرين وقفوا الفيديو وحاولوا تفكروا في التمرين وشوفوا لا سوليسيون ديالكم وعاد يمكن لكم تقارنوها مع الحل اللي كنعطيكم انا. دونك المعادله الاولى غتكون فيها ديال 50 تيت والمعادله الثانيه غتكون فيها 160 بيي 160. اذا بما ان الحيوانات لي زانيمو اون لو ميم نومبر دو تيت يعني عندهم نفس العدد ديال الرؤوس كل حيوان عنده راس واحد دونك او لي زوازو زائد كيلون كتساوي لنا 50. وبالنسبه للعدد ديال الارجل لو نومبر دو بيي بما ان لي زوازو اون دو بيي يعني غنديرو جوج 2 فوا او بلس لي كوادروبيد اون 4 بيي داكا عندهم 4 الارجل 4 فوا كيلون داكا. On a deux équations et on a deux inconnus جوج ديال المجاهيل وجوج ديال المعادلات يمكننا نحلوا هاد المعادله هذه. اذا من خلال نديرو هذه المعادله الاولى وهذه المعادله الثانيه. دونك من خلال المعادله الاولى يمكننا نستنتجو on peut déduire que O égale à 50 moins Q. On va remplacer la valeur de l'inconnu O dans la deuxième équation. 2 fois 50 moins Q est, plus 4 Q est égal à 160. 2 fois 50 c'est 100. 2 fois moins Q moins 2 Q plus 4 Q est égal à 160. 4 Q moins 2 Q est égal à 160 moins 100. 2 Q est égal à 60. Ce qui nous donne, on peut déduire que Q, le nombre des animaux quadrupèdes, est égal à 60 sur 2 est égal à 30. Et le nombre d'oiseaux, on va revenir dans la première équation. O est égal à 50 moins Q qui est égal à 30. 50 moins 30. O est égal à 20. Voilà. Donc on a 20 oiseaux et on a 30 quadrupèdes. Donc 2 plus 30 c'est 50. Et 2 fois 20, 40 plus 4 fois 30 c'est 120. 40 plus 120 c'est 160. On passe à la page 144. Exercice numéro 3. Si la variable A contient la valeur 12 et
la variable B contient la valeur 10. Après l'affectation A fois A plus B, vous avez, d'accord, soit 22 dans A et 0 dans B. 22 dans B et 10 dans A. 22 dans A et 10 dans B. Donc, quelle est la solution exacte? Quelle est la réponse juste? Donc, l'affectation. L'affectation A reçoit, exercice 3, page 144. A reçoit A plus B. C'est comme si vous voulez dire A égale à A plus B. D'accord? Mathématiquement, A égale à A plus B, c'est faux. D'accord? Sauf si B est égal à 0. Mais en informatique, on a autre indication, c'est-à-dire que la nouvelle valeur de A est égale à l'ancienne valeur de A plus B. Donc nouvelle valeur de A, on a ancienne valeur de A. يعني القيمة الجديدة ديال A كتساوي لنا هي القيمة القديمة اللي كانت عندنا. قلت عندنا القيمة ديال A هي 12 زائد 10 كتساوي لنا 22. B موقع فيها تتغير. B elle reste fixe, donc sans changement. B conserve sa valeur qui est 10. A est égal à 22. Maintenant, l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, que représente argument dans lire argument? Une constante, une expression, une variable. Donc, essayez de réfléchir un peu, arrêtez la vidéo et donnez la réponse juste. Exercice 4, page 144. Alors, lire argument. هاد argument واش غتكون عندنا constante، واش غتكون عندنا expression، او لا تكون عندنا une variable. Une constante, donc c'est une valeur constante qui ne change pas. Constante هي ثابتة ما كتغيرش. Expression, donc un ensemble d'opérations avec des opérateurs plus, moins, fois, supérieur, sur, etc. Donc des expressions mathématiques. Une variable, donc c'est une zone mémoire qui peut changer, qui peut varier. Et بالنسبة لنا واش هاد lire argument تكون constante ou l'expression la variable. Constante بالنسبة لنا on ne peut pas avoir lire une constante, puisque une constante c'est une constante ثابتة ما كتغيرش. يعني ما كاينش علاش انا نقولوا l'utilisateur donner une nouvelle valeur pour une constante. Une constante بحال مثلا pi كتساوي لنا 3.14. donc ديما pi عندها نفس القيمة, toujours la même valeur de pi, 3,14. c'est pour cela on ne peut pas avoir lire une constante. يعني إلا درتي المستعمل lire une constante كل مرة غادي يعطينا قيمة في شكل, لا واحدة تعطينا 10, لا أخرى تعطينا 3.60, لا أخرى تعطينا 60, etc. كل واحدة تعطينا قيمة مغايرة, وبالتالي ما غتبقاش une constante, غتولي حتى هي une variable. ولهذا ما خصناش نديرو lire une constante. lire une expression مثلا بحال اللي كنا شفنا قبل ديال A reçoit A plus B, d'accord, ou là مثلا X reçoit
y sur 2 plus 3 plus etc. C'est une expression واحد العملية رياضية. هاد l'expression donc on cherche le résultat de notre expression. حنا كنبحثوا حنا l'ordinateur ولا البرنامج حنا كنسولوه عطينا القيمة ديال النتيجة ديال هاد l'expression هادي. مابغاش نقولوا حنا للمستعمل عطيني النتيجة، لا النتيجة l'ordinateur ولا البرنامج هو اللي كيعطينا. دونك كتبقى لنا lire une variable هي اللي صحيحة lire une variable تقول المستعمل l'utilisateur donner la valeur de la variable. مثلا نقلبوا على لو رايون ديال شي دائرة نحسبوا لها مثلا r، نحسبوا لها لا سيرفاس هي pi r au carré. donc pi c'est une constante ou r c'est une variable. Ou s c'est l'expression. S reçoit pi fois r au carré. Maintenant la note, la moyenne est égale à n1 plus n2. D'accord? On reçoit ça. Donc la moyenne c'est une expression و n1 مع n2 sont des variables. نقول عطينا النقطة الأولى مع النقطة الثانية نحسبوهم ونقسمو مثلا على جوج. دونك هذه هي لا مويان. دونك هذا هو كان التصحيح ديال l'exercice numéro 4 page 144. On passe à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Si la variable a contient la valeur 12, l'action écrire la valeur est A affiche. La valeur est A entre le simple quote ou l'apostrophe. La valeur est 12 ou la valeur est A. نحاولوا تفكروا شوية واريتي لا فيديو وبعد من بعد نشوفوا لا سوليسيون. On passe l'exercice 5 page 144. Donc هنا قالوا لنا écrire avec les simples cotes la valeur est A. Sachant que A est égal à 12. Donc je vais atteindre la valeur est A avec les simples cotes, je vais atteindre la valeur est A sans les simples cotes, ou bien la valeur est 12. Donc l'action écrire quelque chose, il va tout simplement reproduire le message inclus entre les deux simples cotes, entre les deux apostrophes avec les parenthèses. Donc le message هذا اللي تعاودنا اللي كتبنا في l'écran ديالنا sans bien sûr sans les apostrophes. Donc la solution غتكون عندنا هي la valeur est A. الجواب رقم 3 هو الجواب اللي صحيح. لو أن بغينا afficher la valeur est 12, si on veut afficher le message la valeur est 12, il faut écrire bien sûr l'action écrire avec un simple cote la valeur. On va fermer, on ferme le message avec une virgule, la valeur, pardon, je vais répéter, pardon, écrire avec simple cote la valeur et on ferme pour afficher ce message de la valeur est virgule et 12. Voilà. Maintenant, la valeur, le résultat ديالنا la valeur est 12. Voilà. Dire la solution 2. La solution 2, ce qui est correct. Alors on passe à l'exercice numéro 4.
exercice numéro 4, page 144. Donc on a une expression 24 plus 31 fois 5 moins 9 plus 4 fois 3 entre deux parenthèses divisé par 7. On a 13 moins 15 divisé par 3 plus 2 fois 3, on ferme la parenthèse, divisé par, entre deux parenthèses, 4 moins 1. Donc rapidement, à des expressions à dos, l'ordre de priorité, يعني حق أسبقية إلا بغينا. Donc كنبداو les parenthèses, ensuite la multiplication كنرمزو لها بنجيمة, ensuite la division بعد slash, ensuite l'addition et finalement la soustraction. Il faut respecter l'ordre de priorité pour avoir un bon résultat, un résultat juste. Sinon, on va s'erroner, on va trouver une erreur. Alors pour l'exercice, 24 plus 31 fois 5 moins 9 plus 4 fois 3 divisé par 7. Donc l'ordre de priorité, on a dit les parenthèses au manuel. Donc les parenthèses sont normales. Donc 24 plus 3 fois 31 fois 5 moins 9 plus. Donc à l'intérieur des parenthèses, on va toujours appliquer, on va toujours respecter l'ordre de priorité. La multiplication. 4 fois 3, c'est 12. 12 divisé par 7. Donc toujours 24 plus 31 fois 5. 31 fois 5, c'est 155. Ensuite, la division. La division 21 sur 7, c'est 3. On va faire l'addition, ensuite la soustraction. 24 plus 155, c'est 179 moins 3 est égal à 176. Résultat final. Bien. Donc je vais répéter. Toujours on doit respecter l'ordre de priorité. كنديروا الحساب اللي عندنا داخل الاقواس. اذا كان عندنا داخل الاقواس كنديروا العمليه ديال الضرب. اذا كانت شي حاجه ديال القسمه عاد لاديسيون يعني الجمع عاد الطرح. دونك كنحترموا هذا الوقت باش يمكننا نلقاو النتيجه الصحيحه ديالنا. Donc deuxième exercice, toujours exercice 4, page 144. On a 13 moins 15 divisé par 3 plus 2. On ferme la parenthèse, fois 3 divisé par 4 moins 1 entre deux parenthèses. Alors, donc حاولوا توقفوا الفيديو وفكروا شويه في التمرين وعاد تشوفوا الحل النهائي. Alors toujours on commence par les parenthèses. Donc les parenthèses, ensuite la multiplication, ensuite la division, ensuite l'addition, finalement bien. كنمشيو بالترتيب هذا. إذا 13 moins 15 divisé par, à l'intérieur on a 3 plus 2 divisé sur 5 fois 3 divisé par 4 moins 1, c'est 3. À l'intérieur des parenthèses, on doit toujours respecter l'ordre de priorité. On se prend le 13 moins 15 sur 5 fois 3, c'est 15.
15. 15 divisé sur 3. 13 moins, donc on a la soustraction, maintenant la division à l'intérieur des parenthèses. Donc je fais la division à l'intérieur des parenthèses. Bien sûr, on va commencer par la division. Donc 13 moins 15 sur 15, c'est 1, moins 1 sur 3. 13 moins 1, c'est 12, divisé sur 3, donc égal à 12 sur 3, c'est 4. 4. Voilà. Donc la même chose, la même méthode, on va résoudre les exercices suivants, 18 moins 3 sur 4, etc., etc. Alors on passe à l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6. Exécuter le bloc suivant et compléter le tableau ci-dessus. Exécuter le bloc suivant et compléter le tableau ci-dessus. A reçoit 24 plus 31 fois 5 moins 9 plus 4 fois 3 sur 7. C'est la même expression qu'on a déjà vue auparavant. L'exercice numéro 4. Donc c'est déjà calculé 176. 176. On va faire notre tableau. Donc exercice 6, page 145. Données. Valeur. Donc A reçoit 24 plus 31 fois 5 moins 9 plus 4 fois 3 sur 7. Donc donné. Donc A on reçoit 176. Donc on a déjà donc كسبناها في التمرين اللي قبل منه. Maintenant B reçoit A plus A sur 2. Combien vaut la variable B? Donc, puisque B, donc, B reçoit 176 plus 176 divisé par 2. Donc maintenant addition, maintenant division. Bien sûr, on commence par la division, on dira l'addition. B reçoit 176 plus 176 divisé par 2, 88. Donc 176 plus 88, donc on a 4, 7, 15, 16, 2, 264. Troisième, A reçoit A plus B. A à B. Donc 6 plus 4, c'est 10. 7 plus 16, 13, 14. 1, 1, 2, 2 plus 4. 440. Quatrième équation, B reçoit A moins B. A moins B. Alors, B égale à 264. Pour A, on va utiliser la nouvelle valeur de A. Donc, on a déjà écrasé la valeur de A, 176. Maintenant, A égale à 440. Alors, B, 440 moins 176. 440 moins 176 égale 440 moins 264.
64. 440 moins 264. Donc 440 moins 264, elle nous donne 176. 176. Et finalement, A, on reçoit A moins B. Donc A égale à 440 ou B égale à 176. 440 moins 176, c'est 440 moins 176 égale à 264. Dans cet exercice, on a compris deux choses. La première chose, c'est l'ordre de priorité. حق الأسبقية بالنسبة للعمليات الحسابية ديالنا في les expressions. والحاجة الثانية اللي فهمنا في هذا l'exercice هي comment permuter les valeurs. Donc A كتساوي لنا 176 و B 264 وفي الأخير خرجنا أن B هي 176 و A هي 264. Pour savoir comment permuter les valeurs de deux variables, on va utiliser les expressions de B reçoit A plus A sur 2, A plus B, A moins B, A moins B. C'est-à-dire B reçoit A moins B ou A reçoit A moins B pour permuter les deux valeurs. Maintenant, exercice 7, page 145. Exercice 7. Corriger les erreurs et supprimer les actions inutiles dans l'algorithme suivant. Algorithme test, constante, A égale à 12,14, variable, B, C entier, SP entier, début, lire, ABC, etc. Donc on va reproduire l'exercice. Début, lire A, B, C, lire S, S reçoit A plus B, P reçoit B fois C, écrire la somme de A et de B et S, écrire le produit de B et de C et P. Fin. Ok. Je fais la solution ديالنا. Donc نعاودو نكتبو التمرين ديالنا. algorithme test constante etc. Donc التمرين ديالنا هو هذا. Notre exercice 7 page 145, on va chercher les erreurs commises dans cet exercice. On commence algorithme test, donc c'est normal, rien à dire. On a appelé l'algorithme test. Constante A égale à 12,14. On a imposé une constante. On a donné sa valeur 12,14, rien à dire. Variable B, C est égal à entier. On a une variable S et P entier. Donc cet algorithme permet de faire l'addition ou bien la somme entre deux variables A et B et le produit de B fois C. Donc vous remarquez aussi, ici on a deux points, ici on a égal. On écrit toujours deux points pour indiquer le type de variable A et B ou S et P, deux points au lieu de égal. Donc هذه مقصاش كنا نديرو deux points au lieu de égal. Début lire A, B et C. Donc on peut bien sûr, évidemment, on peut écrire lire entre deux parenthèses le nombre qu'on veut de variables. C'est pas grave, c'est pas une erreur, mais puisque A c'est une constante et on a imposé la valeur de A égale à 12,14, on ne peut jamais écrire lire une constante. Donc هذه المسألة هذه donc احنا شفناها في l'exercice
numéro 4. Écrire représente argument dans lire argument. Ou bien, ça ni une constante ni une expression. Ça c'est une variable. Alors, A ne doit pas être là puisque c'est une constante. Lire S, rien à dire. Donc, lire A, c'est une erreur. Il ne faut jamais écrire lire une constante. Toujours lire une variable. Ou bien lire une expression, c'est une écriture fausse. Lire S, puisque on a ici S reçoit A plus B, c'est une expression. Donc lire S, c'est une action inutile. Ce n'est pas une erreur. ماشي خطأ. Lire S ماشي خطأ. ولكن واحد l'expression واحد l'action inutile. ما عندها حتى قيمة، ما عندها حتى فائدة. كتقول أنت للمستعمل عطيني القيمة ديال S، دونك واحد عطاك شي قيمة ما عنده هو، ولكن من بعد كتولي تحسب القيمة ديال S A plus B. C'est une erreur. C'est une action inutile. Donc هذه ما كاينلاش تكون هنايا. Donc S reçoit A plus B. S, c'est une variable de type entier. S, c'est une variable de type entier. ولكن شنو كنلاحظوا هنايا عندنا A, c'est une constante de type réel. Réel. D'accord, avec une virgule. S. Puisque une variable, une constante réelle plus entier، يعني عدد بالفاصلة زائد عدد بلا فاصلة، أكيد أن S غتكون حتى هي بالفاصلة. ضروري. شحال ما عطيتي B ضروري غتكون S حتى هي بالفاصلة. ولكن كنلاحظوا هنايا درنا S c'est une variable entière. ولهذا S donc هذه c'est une erreur. ايرور لان اس كتديكلاري نتايا اونتي كتقول له اس راه بلا فاصله، ولكن في الحساب ديالك كتلقى اس بالفاصله، ولهذا ما خصش اس تكون هنايا، خص اس نديرو اس دو تيب ريال بوحدها. دونك هذه يمكن يكون هذا الحساب ديالنا صحيح. بي اونتيي سي اونتيي ريان ا دير، صحيحه هذه ما فيها حتى شي خطا. écrire la somme de A، دونك غادي يعطيك مثلا هنا يعطيك لا somme de مثلا 3 de A 12,14 et de l'explication et de B مثلا عطيتي انت 3,5 entier donc de 3 غادي يزيدك هنايا et S la somme 12,14 plus 3, ça qu'il y a 15,14. Voilà. Tout simplement, il faut ajouter ici l'apostrophe et B. La même chose, écrire le produit. Donc, الأخطاء ماشي مهمة بزاف، ولكن اللي مهم هنا في هذا التمرين هذا خص أولا ما نديروش ليغ اون كونستانت، ما خصهاش تكون هنايا، وخصنا نتابعوا القضيه ديال واش اونتيي ولا غيال لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل او في لو كالكول دي زيكسبرسيون. دونك هذا هو التمرين رقم 7. الوغ دابا اكزرسيس نيميرو 8، التمرين رقم 8. compléter l'algorithme suivant pour qu'il puisse calculer la surface d'un triangle. On a un algorithme surface, triangle, variable. Donc je vais reproduire. Exercice 8, page 145. دونك هذا التمرين هذا غادي يحاول يحسب لنا المساحه ديال المثلث. ان تريونغل لا سيرفاس دان تريونغل سي ايوا عطانا هنايا لا هوتور فوا لا باز، الارتفاع القاعده ديال المساحه ديال المثلث. طبعا حنقسم على جوج، نقسم على ديفيزي باغ دو. اذا bien sûr, algorithme surface triangle. Surface triangle, c'est le nom
dans notre algorithme, rien à dire, c'est bon. Vous pouvez nommer votre algorithme comme vous voulez. Variable, il faut déclarer toutes les variables qu'on va utiliser dans notre algorithme. On a 3 variables. Dans la variable surface, la variable hauteur et la variable base. Donc, on va نكتبوهم هنايا. كاين hauteur, base, le type. ضروري نديرو le type. Puisque le type, donc on peut choisir entier, mais puisque un utilisateur peut saisir une variable de type réel, il faut absolument ajouter le type réel. Donc la hauteur ou la base يقدروا يكونوا عندنا أعداد بالفاصلة، ولهذا يمكننا نديرو réel. Et on a aussi la variable surface. La variable surface. On a des variables hauteur et base de type réel. Absolument, la variable surface, ça y est, de type réel. بالنسبة du but, donc on a déclaré les variables hauteur base. Maintenant, il faut donner ces valeurs. On a la قيمة ديال hauteur, on a la قيمة ديال la base pour trouver la valeur de la surface. Donc, pour donner une valeur, on doit écrire lire hauteur et base. نقولوا للمستعمل ديالنا يعطينا القيمة ديال la hauteur ديال الارتفاع والقيمة ديال la base. يمكننا نديرو قبل منهم نديرو écrire مثلا écrire entre deux simples cotes, donner les valeurs de la hauteur et de la base. Et on ferme l'apostrophe et on ferme la parenthèse. كنطلبوا من المستعمل بواحد الميساج يكون واضح باين، نقولوا عطينا القيمة ديال الارتفاع والقيمة ديال لا باز. lire hauteur base، يعني هنا غادي يكتبوا لنا il va saisir la valeur de la hauteur et la base par son clavier. On va calculer la valeur de la surface. Surface reçoit hauteur fois base divisé par 2. Écrire la surface du triangle et on va afficher la valeur de la surface. Donc il faut indiquer ici la surface. Et واحد الحاجة ننتبهوا ليها، attention, il faut toujours respecter les noms des variables. مثلا هنا ils ont imposé surface hauteur base، حتى هنا نلقاها hauteur base surface، وهنا غادي نلقى لا ميم شوز، غادي نلقى surface. إلا كنكتبوا لنا هنايا اس مثلا، هنايا اش وهنايا بي، دونك حتى هنا نلقاو اش وهنايا بي وهنايا اس. ولكن بما انهم كتبوا لنا surface، دونك حتى هنا خصنا نلقاو surface. دونك هذا هو ليكزارسيس نيميرو 8. نكملوا صحيح التمرين رقم 9. Écrivez un algorithme opération qui calcule la somme, le produit et la différence de deux données numériques. Alors, هنا عطاونا 3 opérations، 3 ديال العمليات اللي نديروهم. العملية الأولى la somme. يعني تكون عندنا واحد A plus B، نسميوها حنا somme ولا نسميوها on peut la nommer comme S، نسميوها somme ou la somme comme ça. Donc on a plusieurs choix pour nommer une variable. Alors on va choisir somme comme ça. Somme reçoit A plus B. Avec A et B, deux variables de type réel. De mieux, il faut choisir le type réel. Le produit, la même chose. Nous sommes P, nous sommes produit, quand donc, produit reçoit A fois B. Et la différence, ou la D minuscule, ou la diff,
les brèves. Donc on va choisir diff reçoit A moins B. A moins B. Alors en tout cas, toujours on commence par le mot algorithme. Algorithme et le nom. Le nom c'est opération. Donc on a donné le nom de notre algorithme, opération. Il vaut mieux éviter de choisir les lettres accentuées, opération. Ensuite, la déclaration des variables. On n'a pas de constante dans notre exercice. Variable. Les variables, on a une variable A, I, B. Et on a aussi les résultats somme, produit et différence. Variable A, B de type réel. On a aussi somme, produit et différence ont aussi le même type réel. On commence début, bloc des opérations, début. On demande à l'utilisateur de saisir les valeurs des variables A et B, écrire entre deux apostrophes, de simple code, donner des valeurs de A, I, B. Enfin, écrire, lire A, I, B en même temps. Alors là, l'utilisateur doit saisir la valeur de A et la valeur de B. يخسر الأرقام اللي يبغى المهم يكونوا ريال بطبيعة الحال. هذا الفاصل ولا فاصل. On passe aux opérations. Somme reçoit A plus B. Deuxième opération, produit reçoit. Alors il faut choisir le même nom. Somme, somme, majuscule, majuscule, produit, prod, prod, différence, différence, A, I, B. Il ne faut jamais changer les noms de variables au cours de notre algorithme. Produit A fois B. Si vous voulez, vous pouvez mettre des points-virgules pour terminer une instruction. Et enfin, différence reçoit A moins B. Il faut afficher les résultats somme, produit et différence. On utilise écrire. Écrire. Je vais afficher chaque résultat dans une ligne. Écrire la somme de A, I, B et du point, virgule, et je vais ajouter somme. Écrire. Vous pouvez, on peut écrire les résultats dans une seule ligne, mais de préférence, il faut mentionner chaque résultat dans une ligne à part. Le produit de A fois B et prod. Et finalement, écrire la différence entre A et B et on ferme diff. Il faut fermer finalement notre algorithme par le mot clé fin. Voilà. Alors, je vais résumer. Algorithme, on commence le nom de notre algorithme par un nom convenable. Opération, il faut déclarer les variables, il faut choisir le type. Ensuite, on passe
au cours de notre algorithme. On commence par début jusqu'à fin. Je vais demander à l'utilisateur de saisir les valeurs des variables A et B, l'affichage, ensuite la saisie, et après on va faire les opérations suivantes, la somme, le produit et la différence, et finalement on va les afficher sur notre écran et on ferme par le mot fin. Exercice numéro 12. Étant donné le côté d'un carré, écrivez un algorithme carré qui calcule son périmètre et sa surface. On a un carré مربع. Son côté, on l'appelle A par exemple. Il nous demande de calculer le périmètre, le محيط, et la surface. Le périmètre, on va l'appeler P, est égal à 4 fois A, et la surface est égale à A au carré, A fois. On passe directement à l'algorithme. Algorithme, on va l'appeler carré, par exemple. Carré. Algorithme carré, il vaut mieux supprimer les accents du E. Alors, on passe. Variable. On n'a pas ici de constante. On va utiliser toujours une seule variable qu'on va saisir, c'est A, et les variables P et S. A de type réel. Bien sûr, si A réel, évidemment, P et S seront réels. P, S sont réels. On répète, P représente le périmètre, le محيط, et S représente la surface. Surface. Début. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur du côté A, écrire, donner la valeur du côté A, et lire ensuite la saisie des valeurs de A, lire A. On passe aux actions, aux opérations. P, périmètre, reçoit 4 fois A. Et S reçoit la surface, مساحة, reçoit A fois A. Puisqu'on n'a pas les puissances dans les algorithmes, on préfère utiliser cette écriture. Pour l'affichage des résultats, écrire le périmètre du carré. Dans l'affichage, on doit utiliser les accents des voyelles. Des carrés, le périmètre du carré et le point, on ferme. Puis P. Pour la surface, la même chose. Écrire la surface du carré et S. Voilà. Et finalement, on doit fermer notre algorithme par le mot fin. Je résume.
On commence par le mot algorithme suivi de son nom. On déclare les variables qu'on va utiliser dans notre algorithme, telles que la variable A qui représente le côté A de type réel, et pour les résultats on a P et S. P représente le périmètre, le muhit, S représente la surface, le misah, les deux de type réel. On commence du début, écrire, on invite par un message l'utilisateur à saisir son côté, donner la valeur du côté A, lire A, donc maintenant l'écran, affichage, l'écran, et ici on a le clavier, c'est-à-dire la saisie de la valeur de A. On calcule par cette opération, P reçoit P fois 4 fois A, et S reçoit A fois A. Finalement, après le calcul, on doit les afficher, écrire le périmètre du carré et P, écrire la surface du carré et S, et on va fermer notre algorithme par le mot fin. Exercice 18. Connaissant les notes obtenues par un élève dans 3 matières et leurs coefficients, écrivez un algorithme moyenne note qui calcule la moyenne de l'élève. Supposons qu'on a 3 notes N1 la matière M1, N2 la matière M2 و N3 la matière M3. عندنا 3 المواد، كل مادة جبنا فيها نقطة، وكل مادة بطبيعة الحال عندها معامل ديالها ان كوفيسيون. M1 عندها C1، M2 عندها كوفيسيون C2، M3 عندها كوفيسيون معامل C3. بطبيعة الحال la moyenne M moyenne égale à N1 fois C1 plus N2 fois C2 plus N3 fois C3 divisé par C1 plus C2 plus C3. يعني النقطة، كل نقطة في المعامل N1 في C1 زائد N2 في C2 زائد N3 في C3 على المجموع ديال المعاملات بثلاثة بهم. هكا كنحسبوا المعدل بالنسبة للمواد اللي عندهم معاملات مختلفة متغيرة. إذا on doit commencer toujours par le mot algorithme, algorithme, variable. On n'a pas de constante, c'est pas la peine de déclarer une constante qu'on n'utilisera jamais. Variable, on a N1, N2, N3 de type réel, puisque une note peut avoir une virgule, 15,5, 14,75, 9,5, etc. C1, C2, C3. Je vais supposer que les coefficients C1, C2, C3 de type entier. معاملات فرضوا ما كاينش فيهم الفاصله، يعني ما عندناش شي ماده المعامل ديالها 2.5 ولا 3.5 ولا 4.75. فرضوا كلهم 2 3 4 5 6 7 الى اخره، اعداد صحيحه طبيعيه، طبيعه الحال ما كاينش معامل اللي غادي يكون سلبي. et le résultat, notre résultat moyenne de type réel، طبيعه الحال المعدل كيقدر يكون بالفاصل. on commence. يمكن نجمعوا moyenne نديرو هنايا، ولكن pour bien détailler la correction de notre exercice, on va écrire chaque type de variable dans une ligne à part. Alors on commence début, je vais inviter l'utilisateur à saisir les
ces notes et les coefficients. Écrire, donner les 3 notes des 3 matières. Lire N1, N2, N3. Donner le coefficient de la première matière. Lire C1. Écrire, je vais détailler ça. Donner le coefficient, pardon, le coefficient de la deuxième matière. Lire C2. Écrire, donner le coefficient de la troisième matière. Voilà, on a les notes et on a les coefficients. Lire c'est on a les coefficients. On passe à calculer la moyenne. Pour la moyenne, on reçoit N1 fois C1 plus N2 fois C2 plus N3 fois C3 divisé par C1 plus C2 plus C3. N'oubliez pas de fermer les parenthèses. Alors pour afficher la moyenne, écrire la moyenne des notes est moyenne et fin. On a oublié d'ajouter le nom de notre algorithme et selon l'exercice, on a choisi moyenne note. Moyenne souligné note. Voilà. Alors, algorithme moyenne note, c'est le titre de notre algorithme. On déclare les variables qu'on va utiliser dans notre algorithme. Toutes les variables utilisées doivent être déclarées auparavant. Début, fin, comme ça. Écrire, donner les trois notes des 3 matières, c'est-à-dire je vais inviter les utilisateurs à saisir ces notes. Lire N1, N2, N3, ou bien c'est une méthode. La deuxième méthode, je vais détailler note par note ou bien coefficient par coefficient. Écrire, donner le coefficient de la première matière, lire C1, donner le coefficient de la deuxième matière, lire C2, et donner le coefficient de la troisième matière, C3. Sinon, on peut écrire donner les 3 coefficients des 3 matières, lire C1, C2, C3. Les deux méthodes sont valables. On passe au calcul moyenne N1 fois C1 plus N2 fois C2 plus N3 fois C3 et on divise sur la somme des coefficients et on affiche notre moyenne finale. C'est bon? Exercice 20. Donner le prix. Connaissant le prix d'achat d'un produit, les frais de transport et son prix de vente, écrivez un algorithme gain qui calcule le bénéfice réalisé.
Alors, essayez de stopper la vidéo, essayez aussi de réfléchir avant de voir la correction de notre exercice. فكروا شوية وحاولوا تبذلوا شي مجهود وعاد يمكن لكم تدوزوا للتصحيح ديال التمرين ديالنا. التمرين ديالنا سهل، كيقول لك كنعرفوا الثمن باش شرينا واحد بضاعة معينة، كنعرفوا الثمن ولا اللي خسرنا في الترونسبور يعني في النقل، وكنعرفوا الثمن ديال البيع. حاول انت تحسب ديرنا واحد الالغوريثم باش تحسب لنا الارباح اللي كنربحوا في هاد التجاره ديالنا هذه. Alors on a les variables, je vais écrire les variables de manière claire. On a prix d'achat, prix d'achat, je vais le nommer PA. Les frais de transport, je vais les nommer FT. Prix de vente, PV. Et le gain, CG. Alors le gain، الأرباح شنو هما؟ الأرباح غادي يكون عندنا حنا اللي صرفنا كاين بري داشا، لي فخي دو ترونسبور، واللي خدينا عندنا لو بري دو فونت. إذا في هذا التمرين هذا عندنا لي فاريابل سويفونت. عندنا لو بري داشا سي بي ا، فخي دو ترونسبور اف تي، بري دو فونت بي في. لو كان هو جي، يعني لو كان هو شحال كنربحو. دونك لو كان غادي يكون عندنا هو لو بري دو فونت، لو بري دو فونت موان بري داشا، يعني داكشي اللي صرفنا، بلوس فخي ترونسبور، فخي دو transport. يعني نحاولو نكتبوها بهاد لي نون فاريابل. G égale à PV moins PA plus FT. On passe à l'algorithme. Algorithme. Opération si vous voulez, le SMI اللي بغينا. Opération. On évite d'ajouter les accents. Les variables. On a PA, FT, PV et G, deux types réels. Entier si on n'a pas de virgule. Réel si on a des virgules. Alors, on passe début. On commence début. Écrire. Donner le prix d'achat. Lire la variable prix d'achat PA. Lire PA. Écrire. Donner les frais de transport, les frais du transport. Lire FT. Écrire. Donner le prix de vente. Lire PV. On passe le gain. Le gain, c'est une affectation, c'est un calcul, c'est une opération, c'est une expression. Le gain, G reçoit PV moins P de A plus F de T.
Et finalement, on va fermer notre algorithme par le mot fin. Alors, je vais résumer. Algorithme opération, c'est le nom de notre algorithme. On peut choisir un autre nom, c'est pas grave. Les variables qu'on va utiliser dans notre algorithme, c'est P1 qui représente le prix d'achat, FT, frais de transport, qui représente les frais de transport, PV qui représente le prix de vente et G qui représente le gain. Les variables sont de type réel. On commence par le mot début. On va inviter l'utilisateur à saisir les variables PA, prix d'achat, FT, frais de transport et le prix de vente, c'est PV. Trois variables. PA, FT et PV. À chaque fois, je vais laisser l'utilisateur à saisir les valeurs des variables PA, FT et PV par l'instruction lire. Toujours écrire suivi par lire. Écrire, lire. On va calculer G, le gain, G reçoit PV moins PA plus FT. Et finalement, on va afficher notre résultat, écrire le gain et G, on va calculer par le mot fin. Alors, merci pour votre attention. On a terminé la correction des initiés. Si vous avez des remarques, si vous avez des problèmes à saisir quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter soit sur ma page Facebook ou bien YouTube.